student, now in previous video we have seen definition of polynomials, properties, then addition. Now we are going to learn multiplication of polynomial. Now I am going to explain here. Suppose these are two polynomial fx and gx. Okay, fx is this is a0 plus a1x plus a2x square, a3x square, so on up to an x raised to n is the last term, that is degree n. And suppose gx is a polynomial whose coefficients are these b0 plus b1x, b2x square, b3x cube, so on up to bm x raised to m, means degree or n, degree m, and both are in rx. Of course, this you have to write, that is these are the real polynomial. Okay, then what is the multiplication fx into gx? मल्टिप्लिकेशन कसा असेल बघा. आता a0 b0 ची एक टर्म येईल कॉन्स्टंट. ओके, नाव x च्या टर्म कशा येतील बघा, x च्या टर्म कशा येतील सांगतोय. आता x ची टर्म हे बघा, हा इथे x नाही म्हणजे a0 into b1 ही x ची टर्म येणार. ओके, नंबर 1 a0 b1. ओके, x ची टर्म अजून एवढीच येणार नाही, आणखी कुठली येणार b0 and a1x, b0 and a1x. बघा a0 b1x, a1 b0x, means there will be two terms of x. Now there will be three terms of x square. But one term is of constant a0 b0, that is a constant term. Then a0 b1x, a1 b0x. Okay, now what about x square? Now I am starting here, means a2 and this is a b0. Definitely it is a a2 a b0 x square. Then again x square term is a1. Take one by one, a2 b0 x square. Then a1x and b1x, a1x and b1x, means a1 b1 x square, x into x square. And then a0 into b2x square, a0 into b2x square, means there will be three terms of x square, a0 b2 x square. Okay, then a1 b1 x into x square, and a2 x square into b0, means a2 b0 x square. Like that, if means there will be three terms of x cube, like that. And lastly an into bm, am into bm, and this is x raised to n and x raised to m, that is x raised to n plus m, laws of induction. Suppose this is x raised to 7 and this is x raised to 9, so that will be x raised to 7 plus 9 16, like that, means x raised to n plus 1. That is a multiplication. Okay, now take one example. Suppose fx is 2 plus 4x minus 6x square, and gx is 3 minus 5x plus 7x square. Now what is fx into gx? Fx into gx means multiply by 2 to all term, multiply by 4x to all term, multiply by minus 6x square to all term. That means what will here multiplication 2 into 3, that will is constant term. Okay, now term of x, see here, minus 2 into minus 5 means minus 10x, and here 4 into 3 means 12x, means minus 10 plus 12x. Okay, then what will next term? X square term is now, see here, x square means minus 6 into 3, minus 18x square. Okay, then 4 into minus 5, that is a minus 20x square. Okay, then 2 into 7, that is a 14. This will be term of x square. Now what about x cube? X cube term means what? 2 ला काही नसणार आहे, 4x ला असणार आहे 4 into 7 x cube. Okay, 4 into 7 28, and now ही पण असणार आहे x square into x ची term, म्हणजे minus 6 into minus 5 plus 30 x cube. Okay, and then ही एक term येणार x raised to 4 ची, that is a minus 6 into 7, that is a minus 42 x raised to 4. This will be terms of fx into gx. Okay, that means 6 minus 10 plus 12 2x, that means minus 38 plus 14, minus 38 plus 14, or that is a minus 6 and minus 24 x square. Then this is a 58x cube, and that is a minus 42x raised to 4. Okay, that is a multiplication.
कसं करायचं कळलंय? हे बघा, कॉन्स्टंटची टर्म येणार, एक्सची टर्म कुठली येणार? दी येणार आहे -10 आणि 4 3 जार 12. ओके, म्हणजे 2x एक्स क्यूबची एक्स स्क्वेअरची कशी येणार? 2 × 7 14 येणार. बघा 14 येणार. 4 × काय येणार? -5 -20 येणार आणि -6 × 3 -18 येणार. एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूबची कशी येणार? याला काय नाही येणार, याला येणार 4 × 7 28 एक्स क्यूब, एक्स × एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब, ही पण येणार -6 × -5 दॅट इज 30 एक्स क्यूब आणि नंतर x⁴ ची हीच येणार -6 × 7 -42 x⁴. दॅट विल बी मल्टिप्लिकेशन. ओके, नाव मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं कळलंय तुम्हाला? मल्टिप्लिकेशन तुम्ही करताय 7th 8th स्टँडर्डचे स्टुडंट सुद्धा करू शकतात. नाव काही प्रॉपर्टी त्यावरून आपण लिहू शकतो. मल्टिप्लिकेशन कसं करतात हे कळल्यामुळं आपण काही प्रॉपर्टी लिहू शकतो. नंबर वन see fx in means multiplication is binary operation. Definitely it is a binary operation on set of all real polynomials. Okay, then definitely multiplication is commutative and associative. या प्रॉपर्टी तुम्हाला माहिती पाहिजे की बाबा मल्टिप्लिकेशन बायनरी ऑपरेशन आहे आणि कॉम्युटेटिव्ह आणि असोसिएटिव्ह आहे. म्हणजे काय? fx into gx काय येणार? gx into fx and number 1 and number 2 associative means fx into gx into hx will be fx into gx into or hx. Okay, associative. Then number 3 the means multiplication is binary operation. It is a commutative and associative. Of course fx gx are polynomial in rx. I am not writing here, but that is a polynomial is real, means real polynomial is rx. Now next property binary operation on it means one is a multiplicative identity. See here, one in rx is multiplicative identity. Why? Because fx into 1 is again fx into 1 into fx is equal to fx. Okay, where fx belongs to rx. Property माहिती आहे तुम्हाला की fx into 1 म्हणजे 1 ही मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी झाली. इनवर्स does not exist. इनवर्स नाही. इनवर्स in rx with respect to multiplication does not exist. Okay, then important बघा प्रॉपर्टी कुठली आहे? 4 झाले 5. बघा इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी कुठली आहे? fx डिग्री ऑफ fx into gx काय येणार? डिग्री ऑफ, याच्यावरून कळेल तुम्हाला डिग्री ऑफ fx into gx काय येणार. fx into gx ची डिग्री काय येणार? सपोज fx ची डिग्री m आहे आणि gx ची n आहे, तर fx into gx ची काय येणार? एक्झाम्पल घ्या. fx ची डिग्री सपोज 3 आहे x³ + 2x² + 7x 5x + 9 आणि gx ची डिग्री सपोज 2 आहे x² आहे x आहे जे काय असेल 7x 8. मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर डिग्री काय येणार? डिग्री म्हणजे हायेस्ट पॉवर काय येणार आहे? x³ आणि x² चं मल्टिप्लिकेशन हायेस्ट येणार. बाकी x³ into x येईल, x³ into x⁴ म्हणजे हा येईल, हा x³ येईल, हा x⁴ येईल. म्हणजे मॅक्सिमम डिग्री कुठली येणार आहे? ह्याची डिग्री 3 आहे, ह्याची 2 आहे. मॅक्सिमम x चा पॉवर किती येणार? x³ into x² येणार. म्हणजे 3 + 2 किती येणार? 5 येणार. म्हणजे ह्या मल्टिप्लिकेशनची डिग्री 5 येणार. याचा अर्थ डिग्री ऑफ fx into gx म्हणजे काय येणार? डिग्री ऑफ fx plus degree of gx. Degree of fx plus degree of gx means if degree of fx ची किती m असेल आणि degree of gx n असेल तर degree of fx into gx काय येणार? degree of fx into gx इक्वल टू काय येणार? m plus n. अर्थात त्याला कंडिशन आहे fx into gx 0 नको, fx into gx नॉट 0. मीनिंग कळला? म्हणजे एखाद्या पॉलिनॉमियलची डिग्री 7 आहे, दुसऱ्या 3 आहे. मल्टिप्लिकेशन करताना हा x⁷ x⁷ पॉवर मॅक्सिमम किती येणार? 7 + 3 10 येणार. म्हणजे डिग्री ही काय असणार आहे? डिग्रीची
एफ एक्स इंटू जी एक्सची काय येणार, एफ एक्सची डिग्री प्लस जी एक्सची डिग्री. म्हणजे एखाद्या पॉलिनॉमियलची 3 आहे, एखाद्या 5 आहे, तर मल्टिप्लिकेशन मध्ये डिग्री किती होणार, एक्स क्यूब इंटू एक्स रेस टू 5, मॅक्सिमम पॉवर एक्स रेस टू 8 येणार. ओके, हे कळ. कॅन्सलेशन लॉ होल्ड्स. कॅन्सलेशन लॉ होल्ड मीन्स एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एच एक्स असेल, and fx is not 0, fx is not 0, fx get cancelled and you will get gx equal to hx. okay, cancellation law hold. cancellation होऊ शकते, cancellation होऊ शकते. जर fx into gx equal to fx into hx असेल तर दोन्ही साइडला fx कॅन्सल होऊ शकतात. डिग्रीचं लक्षात ठेवा, असोसिएटिव्ह आहे, कम्युटेटिव्ह आहे, बायनरी ऑपरेशन आहे. ओके, वन हा मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी आहे, इनवर्स एक्झिस्ट होणार नाही. डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ काय होणार जी एक्स. कॉमन सेन्स आहे, एवढ्या प्रॉपर्टी तुम्हाला माहिती पाहिजे. बस मल्टिप्लिकेशन करता येईल. मल्टिप्लिकेशन फार काय हे नाही, तुमचा 6वी-7वीतला छोटा भाऊ करू शकेल. ओके, तरी पण एखादं तुम्हाला पाहिजे असेल तर मल्टिप्लिकेशन समजा फारच एखाद्याला येत नसेल, 2x² प्लस 7x प्लस 9 आणि जी एक्स सपोज आहे एक्स क्यूब प्लस 7 असं करू शकतो आपण. समजत नसेल तर हा बघा 2 इंटू 2x रेस टू 5 होऊ शकेल. डायरेक्ट पण लिहिता येईल. एक्स रेस टू 5 ची टर्म येईल 2 इंटू 1 x² इंटू एक्स क्यूब एक्स. नंतर एक्स रेस टू 4 ची कुठली येणार बघा, एक्स क्यूब आणि हा 7x इंटू म्हणजे 7 किती येणार, एक्स रेस टू 4 येणार. अजून एक्स रेस टू 4 ची येणार का कुठली, नाही येणार, कारण इथं x² आहे, इथं x² नाही. एक्स क्यूब ची टर्म कुठली येणार, एक्स क्यूब 9x क्यूब येणार, 9x क्यूब येणार आणि आणखी कुठला एक्स क्यूब येणार बघा, 9x क्यूब येणार. अजून इकडे एक्स नसल्यानंतर इथं काय येणार नाही, बस 9x क्यूब येणार. स्क्वेअर असतं तर 7 इंटू एक्स क्यूब आला असतं. ओके, एक्स स्क्वेअरची टर्म कुठली येणार, 7x इंटू 7 म्हणजे 49x येणार. बस 49x येणार, 49x येणार लाईक दिस. ओके, आणि कॉन्स्टंट येणार 9 7 जा 63. आणि ज्याला कळत नसेल त्यांनी सरळ सरळ असं करायचं, 2x क्यूब स्क्वेअर प्लस 7x प्लस 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7. कसं होणार, हा बघा 2x स्क्वेअरनी ह्याला मल्टिप्लाय करायचं एक्स क्यूब प्लस 7ला प्लस 7x नी है ना पूर्ण ब्रॅकेटला, 7x नी परत ब्रॅकेटला करायचं आणि परत 9 नी ब्रॅकेटला करायचं, 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7. ओके, अशा प्रकारे एक्सपांड करू शकता तुम्ही 2x रेस टू 5 वगैरे. ठीक आहे, 7 14x स्क्वेअर आणि ते जे काय असतील ते 14x स्क्वेअर येणार आणि ह्याची बस. ओके, 7x रेस टू 14 आणि 7 25 येणार ना. ठीक आहे, 7 आहे फक्त x रेस टू. ठीक आहे, नाव डिव्हिजन, डिव्हिजिबिलिटी. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. सर्व प्रॉब्लेम डिव्हिजिबिलिटी वरती आहे. डिव्हिजिबिलिटी ऑफ पॉलिनॉमियल in Rx. Now what is the definition of divisibility? See, we can say fx in Rx divide gx in Rx. Rx लिहिणं महत्वाचं आहे कारण ते रियल नंबर, रियल पॉलिनॉमियल. इफ देयर एक्झिस्ट hx in Rx such that see, when we can say that fx divide gx if there exists hx in Rx, if there exists hx in Rx such that gx equal to fx into hx. fx हा gx ला केव्हा डिवाइड करेल असा एक पॉलिनॉमियल असायला पाहिजे की fx into hx gx यायला पाहिजे. तर आपण म्हणू शकतो की fx हा gx ला डिवाइड करू शकतो आणि आपण ह्याला कोशंट म्हणतो. डेफिनेशन कळली. ओके, नाव
we can say that x minus 2 divide x square minus 4. Why? See here, because x square minus 4 divided by x minus 2, there exists one x into x, division करता येतो ना, x into x square, x ने divide केलं minus 2x. ओके, नाउ दिस इज मायनस करतोय आपण, त्यामुळे साइन बदलणार, म्हणजे हा प्लस 2x आणि हा मायनस 4. आता इथं 2 ने डिवाइड होईल, 2 आहे ना, 2 ने 2x मायनस 4 मायनस केले म्हणजे काय होणार, हा एक 0 येणार. म्हणजे काय, देअर एक्झिस्ट पॉलिनॉमियल, म्हणजे x स्क्वेअर मायनस 4 ला आपण काय लिहू शकतो, x मायनस 2, आणि असं एक पॉलिनॉमियल मिळते x मायनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 काय झाला, x स्क्वेअर मायनस 4 झाला. मग अशा वेळेला आपण म्हणू शकतो की x मायनस 2 x स्क्वेअर मायनस 4 ला डिवाइड करतो. असं पण म्हणू शकतो x प्लस 2 x स्क्वेअर मायनस 4 ला डिवाइड करू शकतो. एक्झाम्पल बघा, रिअल नंबर मध्ये आपण काय म्हणतोय, 2 डिवाइड 10. व्हाय? बिकॉज देअर एक्झिस्ट वन रिअल नंबर, सॉरी इंटिजर, such that 10 equal to 2 into 5. काय म्हणू शकतो आपण, 2 divide 10. In same manner we can say that fx divide gx if there exists the polynomial hx such that fx into hx काय आला पाहिजे, gx. करेक्ट. म्हणजे x स्क्वेअर मायनस 4 ला x मायनस 2 डिवाइड करतो असं आपण म्हणू शकतो, कारण x स्क्वेअर मायनस 4 इक्वल टू काय होतो माहिती आहे ना तुम्हाला, x मायनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होतो. दॅट मीन्स x मायनस 2 डिवाइड्स x स्क्वेअर मायनस 4. वाय? बिकॉज देअर एक्झिस्ट, fx हा fx डिवाइड करतो कशाला, gx ला, का देअर एक्झिस्ट पॉलिनॉमियल x प्लस 2 सच दॅट fx इंटू hx इक्वल टू x स्क्वेअर मायनस 5. 10 ह्या इंटिजरला 5 हा इंटिजर डिवाइड करतो असं का म्हणतोय, कारण देअर एक्झिस्ट इंटिजर सच दॅट 10 equal to 5 into 2. Okay, that is the definition of division. Now second part is important theorem without proof. Proof is not in syllabus. Division algorithm, very important algorithm, division algorithm. In polynomial, of course, in polynomial. Okay, according to this division algorithm, काय सांगते division algorithm बघा, for polynomial fx comma gx in rx, अर्थात rx म्हणजे रियल पॉलिनॉमियल, in rx fx comma gx in rx, there exists unique polynomial qx and rx such that fx equal to gx into qx plus rx, where rx is zero polynomial, or पहिल्यांदा लिहून घेतोय नंतर तुम्हाला सांगतो, rx is zero polynomial or degree of rx is less than degree of gx. ओके, डिग्री ऑफ rx is less than degree of gx. मीनिंग काय आहे परत बघा, for a given two polynomial, suppose this is a x square minus 4 fx and these two polynomials are given and gx is a x minus 2. What this polynomial say, what this algorithm say, there exists one polynomial such that x square minus 4 equal to x minus 2 into some polynomial plus some polynomial. याला आपण म्हणतो qx and it is rx. आता तुमच्या माहितीसाठी बघा, कुठलेही दोन पॉलिनॉमियल घ्या, दोन पॉलिनॉमियल युनिकली असे मिळतात. एक्झाम्पल दुसरं घेऊया, ते डिवाइड होतंय म्हणून ठीक आहे. बघा, सपोज एक घेतोय मी x स्क्वेअर प्लस 5x plus 2 and here gx is suppose x.
Okay, now for these two polynomial we get to another polynomial fx आणि gx साठी दोन पॉलिनॉमियल असे मिळतात की बघा कसे मिळतात. थोडक्यात एक डिव्हिजनचा रूल आहे हा. बघा कसा आहे, x स्क्वेअर प्लस 5x प्लस 2 डिवायडेड बाय x. सिंपल एक्झाम्पल घेतोय. हे दोन fx आहे, हा आहे gx. बघा डिव्हिजन करतोय x इंटू x x स्क्वेअर मायनस केलाय 0 उरला 5x प्लस 2 घेतला ॲज इट इज, माहित नसेल तर प्लस 5 चा क्वोशंट येणार 5 इंटू x 5x घेतला मायनस केला 5x चा हा झाला 0 आणि आता काय झालाय बरोबर जी हा कॅन्सल झाला आणि हा काय उरला 2. आता मात्र बघा देयर एक्झिस्ट टू पॉलिनॉमियल सच दॅट x स्क्वेअर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू द gx इंटू qx काय झाला इथं x प्लस 5 है ना प्लस rx काय झालं 2. बघा कंडिशन काय, थोडक्यात काय याला आपण म्हणतो qx म्हणजे कोशंट आणि याला काय म्हणतो आपण रिमाइंडर. म्हणजे कुठलेही दोन पॉलिनॉमियल घ्या याने याला डिवाइड केलं तर काहीतरी कोशंट येणार आणि काहीतरी रिमाइंडर येणार. पण नुसतं रिमाइंडर येणार नाही, त्या रिमाइंडरची कंडिशन काय आहे, हा जो रिमाइंडर आहे आयदर हे 0 पॉलिनॉमियल सर्व कॅन्सल झाले तर 0 येणार है ना, 0 येणार. बघा rx इज अ 0 पॉलिनॉमियल, डिवाइड झाला तर तुम्हाला माहित आहे इथे 0 येईल. और कम से कम नाही समजा 0 आला तर ह्या रिमाइंडरची डिग्री इथे 2 आली रिमाइंडर, ह्याची डिग्री किती आहे आता x⁻0 म्हणजे 0 आहे. ह्याची डिग्री ह्याच्या डिग्रीपेक्षा कमी असेल, ह्याची डिग्री 1 आहे, ह्याची डिग्री 0 आहे, ह्याची डिग्री ह्याच्यापेक्षा कमी असेल. कुठला पण पॉलिनॉमियल घ्या. थोडक्यात काय डिव्हिजन अल्गोरिदम महत्वाचा आहे. काय सांगते, दोन पॉलिनॉमियल घ्या, युनिक पॉलिनॉमियल दोन असे मिळतात. थोडक्यात काय एक पॉलिनॉमियल घेतलंय तुम्ही fx आणि हा gx तर डेफिनेटली असे एक पॉलिनॉमियल दोन पॉलिनॉमियल मिळतील म्हणजे याला आपण कोशंट म्हणतो. हा fx म्हणजे काय येणार, हा gx इंटू काय येणार qx आणि काहीतरी काय उरेल रिमाइंडर उरेल आणि रिमाइंडर काय असेल एकतर 0 पॉलिनॉमियल असेल म्हणजे तो 0 असेल, पॉलिनॉमियल पूर्ण 0 असेल किंवा ह्याची डिग्री ह्याच्यापेक्षा कशी असायला पाहिजे, कमी यायला पाहिजे. मिनिंग कळला का, डिव्हिजन अल्गोरिदमचा मिनिंग सिंपल आहे. परत बघा कुठलेही दोन पॉलिनॉमियल घ्या त्यालाच आपण डिव्हिजन अल्गोरिदम म्हणतोय. म्हणजे डिव्हिजन करण्याची जी मेथड आहे तिला डिव्हिजन अल्गोरिदम म्हणतोय. कुठले दोन पॉलिनॉमियल घ्या x स्क्वेअर प्लस x क्यूब प्लस 5x प्लस 7 आणि इथे घेऊया आपण x स्क्वेअर प्लस x. बघा x क्वोशंट येईल कारण x क्यूब येण्यासाठी x क्यूब प्लस x स्क्वेअर मायनस करतो म्हणजे हा मायनस x स्क्वेअर उरलेले तसेच आहे 5x प्लस मायनस x स्क्वेअर साठी -1 चा क्वोशंट येईल इथं मायनस x स्क्वेअर मायनस x म्हणजे सबट्रॅक्ट करतोय कॅन्सल झाले 5x प्लस 6x. डिव्हिजन संपलं का, बघा दोन पॉलिनॉमियल मिळाले. फॉर दिस पॉलिनॉमियल अँड दिस पॉलिनॉमियल वी गेट दिस टू पॉलिनॉमियल सच दॅट दिस इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू x स्क्वेअर प्लस x हा झाला gx, हा झाला कोशंट x मायनस 1 प्लस काय 6x प्लस 7 हा झाला rx, हा झाला qx कोशंट म्हणतो आपण याला आणि ह्याला काय म्हणतो रिमाइंडर आणि रिमाइंडरची डिग्री ह्याच्यापेक्षा कमी यायला पाहिजे. कमी नाही झाली तर परत ही प्रोसिजर पुढे जाईल. ह्याची 2 होती ह्याची 1 आहे. आता डिवाइड होईल का पुढे, नाही कारण ह्याची डिग्री ह्याच्यापेक्षा काय कमीच आहे. थोडक्यात नंबर मध्ये जसं समजा 13 डिवायडेड बाय 2 काय येणार कोशंट येणार काहीतरी 2 6 12 आणि हा ह्याच्यापेक्षा कमी येणार. सेम तसंच आहे म्हणजे 13 आणि 2 साठी दोन नंबर असे मिळतात 2 इंटू 6 प्लस 1 12 प्लस 1 13 म्हणजे काय 2 इंटू 6 आणि प्लस काय रिमाइंडर 1. इथं सुद्धा दोन पॉलिनॉमियल साठी तिसरं पॉलिनॉमियल हा असं मिळेल त्याला कोशंट म्हणतो आणि एक म्हणजे हे चौथं पॉलिनॉमियल त्याला रिमाइंडर म्हणतो. महत्वाचं म्हणजे ह्याची डिग्री एकतर हे 0 येईल, रिमाइंडर 0 येईल, डिवाइड पूर्ण झालं तर 0 येईल है ना. तुम्ही 7 8 पासून शिकता किंवा नाही 0 आली तर नक्की ह्याची डिग्री ह्याच्यापेक्षा कमी येईल. इथे x स्क्वेअर आहे म्हणजे ह्याची डिग्री x येईल किंवा आणखी त्याच्यापेक्षा कमी येईल. दॅट इज अ डिव्हिजन अल्गोरिदम. ओके, आता डिव्हिजन अल्गोरिदम वर क्वेश्चन काय असणार, डिवाइड fx बाय gx अँड राईट रिमाइंडर अँड क्वोशंट. डिव्हिजन अल्गोरिदम काय सांगते, दोन तुम्हाला पॉलिनॉमियल दिले तर तुम्ही काय करू शकता
काय करू शकता, कोशंट मिळेल आणि काय मिळेल, रिमाइंडर. आणि रिमाइंडरची डिग्री काय असेल, त्या डिवाइड करणाऱ्यापेक्षा त्याची डिग्री कमी असेल. वाटल्यास क्वेश्चन आपण घेऊया. बघा, डिवाइड. क्वेश्चन इज दॅट डिवाइड डिव्हिजन अल्गोरिदम आहे ना, डिवाइड fx by gx and find qx म्हणजे कोशंट आणि मग काय, रिमाइंडर. 5वी 6वी 7वी 8वीतल्या मुलांना माहिती आहे. आता तुम्हाला तरी पण मी शिकवतोय, कारण बुकमध्ये आहे म्हणजे शिकवायला पाहिजे. ओके, आणि तेच महत्त्वाचं आहे. एक्झाम्पल घ्या कुठले तरी. ओके, दिस इज अ यूज रिमाइंडर थिअरम. fx x cube minus 4x square plus x plus 6 and gx x minus. बाय डिव्हिजन अल्गोरिदम आपल्याला qx आणि काय मिळायला पाहिजे, rx. म्हणजे काय रे, कोशंट आणि रिमाइंडर मिळायला पाहिजे. वर्टिकल करा सरळ, काय लाज नाही त्याच्यामध्ये, लहान मुलांसारखी काय प्रॉब्लेम नाही. हॉरिझॉन्टलच करायला पाहिजे असं काय नाही. बघा, एक्स क्यूब आहे, इथं एक्स आहे, म्हणजे क्वेश्चन मध्ये एक्स स्क्वेअर येईल पहिल्यांदा. एक्स क्यूब घालवायचा आहे म्हणजे एक्स स्क्वेअर इंटू एक्स आहे ना, एक्स इंटू एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब होतं. आता काय करायचं, ह्यानी ह्याला मल्टिप्लाय करायचं पूर्ण टर्मला म्हणजे हा झाला एक्स क्यूब आणि -1 इंटू एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर झालंय. ही टर्म आपण मायनस करतो म्हणजे साईन बदलायची. एक्स क्यूब तर जायलाच पाहिजे, त्यासाठीच आपण एक्स स्क्वेअरला क्वोशंट मध्ये घेतलंय. एक्स स्क्वेअर इंटू एक्स एक्स क्यूब होतात. बाकी पुढचं बघायचं नाही काय ते, एक एक टर्म कॅन्सल करत घ्यायची म्हणजे एक्स. आता -4x स्क्वेअर आणि हा किती, +4x स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर म्हणजे हे झाले -3x स्क्वेअर. मात्र हे उरले, हे 0 0 असल्यामुळे हे आहे तसे देते. ओके, नाव क्वेश्चन मध्ये काय येणार बघा, आपल्याला पाहिजे -3x स्क्वेअर. इथं आहे x, क्वेश्चन मध्ये -3x घ्यावा लागेल, कारण -3x इंटू एक्स -3x स्क्वेअर होतात. म्हणजे इथे -3x स्क्वेअर ह्यानी ह्याला मल्टिप्लाय करायचं, -3x स्क्वेअर -3x इंटू -1 प्लस 3x. आता आपण हे मायनस करणार म्हणजे हा प्लस होणार, हा मायनस कॅन्सल झाले. हा एक्स आणि हा मायनसचा मायनस करतो म्हणजे साईन बदलणार, x -3x -2x आणि हा 6 आहे तसं. आता अजून डिग्री कमी झाली का नाही, ह्याची 1 आहे, ह्याची 1 आहे म्हणजे इथली ह्याच्यापेक्षा कमी पाहिजे. म्हणजे अजून क्वेश्चन मध्ये येईल -2x येतील का, हो, -2 ने मल्टिप्लाय करा, -2x आला, -2x -2 इंटू एक्स. क्वेश्चन मध्ये -2x मायनस इंटू मायनस प्लस 2 झालंय. आणि मग हे मायनस केले तर हा प्लस होईल, हा मायनस कॅन्सल झाले, 6 - 2 4. बघा मिळाला, काय मिळाला रे, हा fx आहे, हा gx आहे. क्वेश्चन काय मिळाला, क्वेश्चन एक्स स्क्वेअर भागाकार म्हणतात मराठीत. आणि rx काय मिळाला, rx 4 मिळाली. rx ची डिग्री इथंच कळते, जर qx ची डिग्री 1 आहे तर rx काय येणार, याच्यापेक्षा कमी डिग्री येणार. याची डिग्री 1 आहे, x चा पॉवर 1 आहे, इथं x चा पॉवर डेफिनेटली 1 पेक्षा कमी म्हणजे काय येणार, 0 येणार. दॅट इज अ डिव्हिजन अल्गोरिदम. की इथं हे 2 पॉलिनॉमियल दिले असतील तर एक तिसरा असं पॉलिनॉमियल मिळते, त्याला qx म्हणतो आपण. ह्याची व्हॅल्यू काय येणार, दिस इंटू दिस प्लस 4. फक्त ह्याची डिग्री बघा, x⁻0 आहे, म्हणजे याची डिग्री 0 आहे. म्हणजे 0 किंवा 0 पॉलिनॉमियल यायला पाहिजे होता, कारण इथे x ची डिग्री किती आहे, 1 आहे. त्यामुळे येणाऱ्या रिमाइंडरची डिग्री 1 पेक्षा कमी असायला पाहिजे. इथे x चा पॉवर 1 आहे, इथे x चा पॉवर 1 पेक्षा कमी यायला पाहिजे, म्हणजे 0 यायला पाहिजे किंवा पॉलिनॉमियल 0 यायला पाहिजे. दॅट इज अ डिव्हिजन अल्गोरिदम. क्वेश्चन एवढे सिंपल आहेत की डिवाइड करा, क्वोशंट काढा, रिमाइंडर काढा, है ना. बरं, करेक्ट आहे. आणि काय कन्फ्युजन आहे ते मी सांगतोच, फॉलो करा मला, नाही का. हुशारी केल्यापेक्षा फॉलो करा, बरोबर ना. मॅथ्स शिका हुशारी केल्यापेक्षा, नुसते घरी बसून टवाळके केल्यापेक्षा. ओके, बाय.